ہمارے خلابازوں کو نیند میں منتقل کرنے کے نتیجے میں نیند کی کمی اور کارکردگی میں کمی واقع ہو سکتی ہے، اور یہ بات بہت ضروری تھی کہ کارکنوں کو دن رات کے ایک مناسب چکر میں رکھیں۔ کان پر موجود طبی ماہرین 24 گھنٹے کام کرتے ہیں تاکہ کارکنوں کو جسمانی طور پر صحت مند رکھا جا سکے، تاہم اس میں جتنا بھی وقت درکار ہو۔ لیکن جسمانی صحت سے ہٹ کر نفسیات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کان میں پھنس جانے کا دباؤ، یا چاہے موت کا انتظار کرنا یا پھر کسی بچاؤ کی کوئی امید ہونا، یہ سب صورتحال کی سنگینی میں شامل ہوتی ہے۔ ایک چیز جو ہم نے سیکھی، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے کارکن اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ روابط برقرار رکھ سکیں۔ میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ اور اپنے بچوں کو دیکھ سکیں۔ امید پیدا کرنے کے لیے یہ عمل بہت ضروری ہے۔ چلی کے آتاکاما ریگستان میں دنیا کی ایک طاقتور ترین ڈرل مشین اسٹریٹا 950 کی مدد سے 33 پھنسے ہوئے کارکنوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے 2300 فٹ ٹھوس گرینائٹ کاٹنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کی شرح رفتار اتنی کم ہے کہ یہ مرد کرسمس تک زیر زمین پھنسے رہیں گے۔ کیا واقعی میں کوئی چیز تیز نہیں ہے؟ ایگور، جو کہ تحقیقاتی اور سوراخ کرنے والی ٹیموں میں سے ایک کے سب سے کم عمر رکن ہے، ان کے بھتیجے کے خیال میں اس کا کوئی تیز راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ ایک نئے سوراخ کی کھدائی کو چھوڑ کر تحقیقات کے موجودہ 3 سوراخوں میں سے ایک کو اسے وسیع کرنا چاہیے۔ ان سوراخوں میں سوراخ اوپنر نظام چلانے کا فائدہ موجود ہے کہ آپ اپنے پائلٹ کے 100% سوراخ سے محروم نہیں ہوں، لہٰذا آپ تمام راستہ ختم کر دیں گے۔ ایگور کے منصوبے کو پلان بی کا نام دیا گیا تھا۔ ایک امریکی ساختہ شوارم ٹی 130 ڈرل اس سے نمٹنے کے لیے جنوبی چلی سے چلائی جاتی ہے۔ پلان بی کا ہدف کارکنوں کی پناہ گاہ نہیں ہے، بلکہ ورک شاپ سے 950 فٹ دور ایک اور چیمبر ہے۔ اس منصوبے کے 2 مراحل ہوں گے۔ سوراخ اوپنر موجودہ سوراخ کو 12 انچ تک بڑھا دے گا۔ ایک بڑی ڈرل بٹ اسے 28 انچ تک وسیع کر دے گی تاکہ کارکنوں کو اوپر اٹھا سکے۔ پلان بی مردہ بند ہے۔ ایک ٹوٹی ہوئی ڈرل بٹ سوراخ میں پھنس گئی ہے۔ شروع میں ہم نے سوچا کہ یہ آسان تر ہوگا کیونکہ یہ ایک دھاتی چیز تھی جسے ہم مقناطیس سے پکڑ سکتے تھے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ایگور، جو کہ یہ منصوبہ بی لے کر آیا تھا، اس نے ہار ماننے سے انکار کر دی ہے۔ اس کا ایک اور خیال ہے کہ ٹوٹے ہوئے ڈرل بٹ کو ایک ٹول کے ساتھ باہر نکالا جا سکتا ہے جسے ماہی گیری مکڑی کہتے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ اس مکڑی آلے کو نیچے سوراخ میں آہستہ آہستہ لے کر جائیں اور اسے تھوڑا گھمائیں، اور جب مکڑی سوراخ کے نچلے حصے تک چلی جائے تو اس کی ٹانگوں کو ٹوٹے ہوئے ڈرل بٹ کے گرد اس طرح گھمایا جائے تاکہ یہ ٹوٹی ہوئی ڈرل بٹ کو پکڑ لے اور اس کو اوپر لے آئے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا ٹکڑا ہے اور ڈرل بٹ اوپر نکال لیا گیا ہے۔ اب ہر طرف خوشی ہی خوشی کا منظر ہے۔ پلان بی کاروبار میں واپس آ گیا ہے۔ اب ایک وقفہ لیا گیا۔ منصوبہ بی کا 12 انچ کا سوراخ اوپنر
आखिरकार कानकुनों की वर्कशॉप में जगह बनाता है। अब से कानकुन अपने बचाव के लिए खुद से काम कर सकते हैं। रेस्क्यू रहनुमा आंद्रे सोग्रेट इस सुराख का सर्वे करने का मौका इस्तेमाल कर रहे हैं। सोग्रेट्स का मंसूबा ये है कि बराह रास्त कान में किसी स्टील के पिंजरे को नीचे उतारा जाए। इसके बाद एक एक करके हर मर्द को ऊपर ज़मीन पर ले आया जाए, लेकिन ये काम करने के लिए सुराख मुस्तहकम होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो पनाह तक पहुंचने के लिए किसी और ड्रिल का इंतज़ार करना बेहतर होगा। मैं वाकई इसको पसंद करूंगा अगर हम इनमें से किसी की जांच कर सकें। जो 2002 में कैप्सूल निकालने की तकनीक ने क्विक क्रीक पेंसिल्वेनिया में बहुत ज़बरदस्त काम किया था। क्विक क्रीक में इस्तेमाल होने वाला पिंजरा एक ऐसी कैप्सूल था जो कि बहुत छोटा, लगभग 21 इंच डायमीटर का था। सिर्फ इतना था कि जिसके अंदर सिर्फ एक कानकुन आ सके, जिसको के सतह पर लाया जा सके। लेकिन क्विक क्रीक और चिली में बेहद फ़र्क है। क्विक क्रीक में हम सिर्फ 250 फीट नीचे थे, लेकिन चिली में ये 2000 फीट नीचे है। ये ज़मीन के इस हिस्से में भी था जहां ज़मीन ने वहां की सूरत हाल के सबब समझौता किया हुआ था। यह सुरंग काफ़ी मजबूत है, यहाँ तक कि सुरंग की दीवारों में मामूली नुक्स भी तबाहकुन साबित हो सकता है। बोरहोल के बाहर कैप्सूल के आस पास का फासला बहुत कम है। एक छोटी सी चट्टान भी कैप्सूल को अंदर अटकाकर रोक देगी और कानकुन इसी वजह से अंदर फंसा रह जाएगा। कान की दूसरी तरफ बचाव कैप्सूल पहुंच गया है। ये चैम्बर कैद से मुतालिक सबमरीन के फरार चैम्बर से बहुत मिलता जुलता है। डिज़ाइन इन पहियों को पीछे हटने की सहूलत देता है ताकि वो सांचे में बिल्कुल फिट हो जाएं। ख्याल ये है कि कैप्सूल को दीवारों को पीटने से रोके। 9 अक्टूबर को सुबह 8 बजे के बाद 33 दिन की ड्रिलिंग और हज़ारों इंसानी घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार प्लान बी ड्रिलिंग मुकम्मल कर ली गई। आप जानते हैं कि हम आखिरी दम और आखिरी इंच तक लड़े। ये एक बहुत ही अहम बात है। हमने कम नींद और ख़राब खाना खाया, आप जानते हैं, लेकिन ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखता। मैं आपको बताता हूँ कि कुछ हफ्तों पहले ऐसे वक्त आए थे कि सिर्फ ये महसूस हुआ कि ये लम्हा कभी आने वाला नहीं। तो ग्रेट अब फैसला सुनाने वाला है जिसका हर कोई मुंतज़िर है। वो सुरंग का सिर्फ पहला कम से कम मुस्तहकम हिस्सा लाइन करने जा रहा है। इस अमल में सिर्फ 2 दिन लगेंगे। किली के खुफिया हुकाम ने यह तय करना शुरू किया कि कौन सा कानकुन पहले बाहर आएगा। ये बात इन कानकुनों के पहले जोड़े के लिए बहुत अहम है, जिनको ऊपर सतह ज़मीन पर जा रहा है कि वो बेहतरीन जिस्मानी और दिमागी सेहत में हों, ताकि वो बयान कर सकें कि चढ़ाई कैसी थी। इन कानकुनों को निकालने की तारीख तय हो गई थी। 69 दिनों के बाद 12 अक्टूबर को कानकुनों को सान जोस कान से बाहर निकाला जाना है। कैप्सूल को पनाह हासिल करने में 15 मिनट लगेंगे अगर ये सुरंग में मोड़ लेकर जाता है और ये फंस नहीं जाता है। ग्रेनाइट के आधे मील के फासले पर 16 मिनट की नज़ाकत के बाद कैप्सूल वर्कशॉप में पहुंच जाता है। इससे पहले कि कोई कानकुन इसमें दाखिल हो, हम इनको एक खास सतह का सुकून दिखाएंगे ताकि कानकुन पुरसुकून रहें और बगैर किसी सदमे के बाहर आ सकें। कान के नीचे से ऊपर चढ़ने के दौरान इस तरह के हालात में खौफ व हिरास का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। कान में 2 माह से पहले दाखिल होने वाले पहले कानकुन फ्लोरेंसियो एवालोस बिल आखिर हिफाजत के साथ जमीन पर बाहर आ गए हैं।
20 گھنٹوں کے بعد ایک ایک کر کے تمام 31 کارکن باہر آ گئے ہیں۔ بچاؤ منصوبہ شروع ہونے کے 22 گھنٹے کے بعد کارکنوں کے شفٹ لیڈر لوئس ارزوا سب سے آخر میں باہر آ گئی ہیں۔ تمام کارکن زمین کی سطح پر آ گئی ہیں اور ہر طرف خوشی ہی خوشی کا سما ہے۔